ಹಾಯ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೃತಿ ಹಿಯರ್. ಇವತ್ತು ನ್ಯೂ ಸುದ್ದಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ವೇತಾ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಮೈಲ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಸ್, ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಮಾಮ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Hi ma'am. Hi, thank you. It is my pleasure talking to you. Adre there are so many people who want to know about you. Nim bagge, nim life bagge, nim education bagge, nim family bagge. So nimmadu life bagge ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Okay. We will get a brief idea ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. Okay. So I was born in Udupi. And my hometown is Udupi. I have a sister, younger sister, who is 6 years younger to me, and we were in Udupi near MGM College. So, but I was not with my parents. I was brought up by my grandparents. So right from 6-month-old child. So I was staying in Malpe near the beach side. So I used to enjoy a lot running around the beaches. So from then on, I have the fascination with beaches, nature, and I like nature very, very much like that. So my schooling, everything in Udupi and MGM College, and then Indrali School. Then for MBBS, I came to Mangalore, Yanapaya Medical College. Okay. So that's where I met my husband, Dr. Anappa Kamath. So you're telling that your marriage was a love marriage? Yes, yes. That is amazing. So ನೀವು ಮಲ್ಪೆಯಿಂದ ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಯುವರ್ ಲವ್. Yes. Okay, so could you just tell us more about it? How did it go? ಹೇಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು? All that. Yeah. So he was my professor for in the college for 15 days ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. Okay. So he was leaving to Bangalore. So that approach ಮಾಡಿದ್ರ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ? No, he only approach. Okay. So actually ನಾನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ. ಸೈಕೆಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ರು. So I had asked the question like if God can control all the things, why not brain? ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಬಾಡಿನ ಬ್ರೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ಗಾಡ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಶೂರ್. ಇಫ್ ಗಾಡ್ ಆದರೆ ಗಾಡ್ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ವೈ ಓನ್ಲಿ ದ ಬ್ರೈನ್? So that is the way I asked. Then that is like that led to lot of talks and interactions, and then finally we decide we are interesting person each other anta decide ಮಾಡಿ. Then after a year we got actually married. Okay, that is very nice. So before I completed my MBBS I was married. Wow. And how did your life change when ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? Yeah. So ಅದು ಅಂದರೆ initially we both, I mean he was in 30, we have a age gap of 9 years both of us. So he was in 30s and I am in 21. So for me it is like all okay, I am just out of the cage, ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆ ಟೈಪ್. Then I did not pursue my PG, but I went into clinical research. So he was already in the clinical research field. So that is how I pursued my career and course and everything. So we moved to Bangalore and then we moved to Hyderabad. So we were in Hyderabad for quite some time. So then we both started understanding each other, and then we realized we like travel. So that's when we started traveling lot of places. Every year we used to take at least 1 or 2 trips in India or abroad. So that's how we started understanding each other and everything. So kids and all, we did not plan anything right now. So it's like no, we will only travel right now, we will enjoy. So after around 13 years of marriage we thought let's have kids. So okay, that's a very long gap. Yes. And you're lucky that you have got that. When I'm in 32, 33 I decided let's have kids. Very nice. So ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? So doctor ಆಗಬೇಕಂತ almost around first PUC, second PUC I had decided, because I had taken science subject, so PCMB, so biology was my favorite. So that's when I decided, not botany, biology as such. Okay. So I like decided doctor ಆಗಬೇಕು. So that because I hated maths. Maths ಇರೋದು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತ. Okay, so maths ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು? Yeah, I liked biology. Biology was more interesting with the dealing with people ಇದೆಲ್ಲ. But when I came to medical college it was like ಎಲ್ಲ cadaver, dead bodies ಅದೆಲ್ಲ, it was little bit ಇದಾಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಾಗ. But then we all are new freshers, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್. But then we will understand, we will like it. So ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು you fell in love.
ಸೊ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈಕೆಟ್ರಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳಿದರು, ಅವರು ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಯಿತು ನಮಗೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. ಅದು ಈಗಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಆ ದಿನ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಬೋತ್ ಈಕ್ವಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು, ನೀವಾ ಅವರ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್. ಈ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಅ ಬಿಟ್. ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಜ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ No, that was only the 15 days. That was the last 15 days of his in college. Okay. So then he left to Bangalore. Okay, so there was no glitch there. No, nothing. ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಎಲ್ಲರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈ MD ಅಂತ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಕೆಲವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಅಂತ. ವೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಲೈಕ್ ಹೂಮ್ ಡಿಡ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವಳು ಮೀಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಓಲ್ಡ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಆದವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಇವಳು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನೋ ಅವರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು ಅಂತ. ದೆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್. ದೆನ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ. ಸೊ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಯೂಶಲಿ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಅಬೌವ್ 60-50, ಅವರೆಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 1 year ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಹಾಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ? He is a master of everything. He is a chef, he is a good husband, ಅಂದರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ he is a very knowledge quiz masters ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ವಿಝಿಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಸೊ he is the president of that. So he is like he can talk anything on any topic in non-stop ಆ type, and he can impress anyone. That is nice. ಇದು ನೀವು ಈಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವೆನ್ ಯು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೋ, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ನಿಂದು ಇನ್ನೂ ಕಲ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಮದುವೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ವೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಹಿಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಓನ್ಲಿ ಹಿಮ್. So it's like, okay, let us see. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೊಂಕಣಿ in the same this thing. So then let us see. And then he's also like, okay, I'm turning 30, so please, I don't want to get married. His birthday was in June, so we got married on May 1st, 2005. So Labor Day. Oh yes, May 1st. Every year. So now we celebrate Labor Day and anniversary. Okay, so ಮತ್ತೆ agree ಆದ್ರು? Yeah, then they agree. Okay. So how was your wedding? Dream wedding ಆಗಿತ್ತಾ? ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರೋದು ಕೆನರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಉರ್ವ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಹಾಲ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ January and it happened in Hebri. My family is from Hebri, father's family. So there the engagement had happened. Then we could not find any hall for the duration. The next available was in May. So we thought, okay, we will do in the school. So ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಫುಲ್. ಸೊ ವಿ occupied the whole school, ಕೆನರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಉರ್ವ, and we had a wedding there. Okay. So wedding ಆದ್ಮೇಲೆ how was your life? Wedding ಆದ್ಮೇಲೆ it was nice, because I used to study here, because I had to still complete my final year plus internship, because I just got married on the beginning of the final year. And then he had moved to Hyderabad by then. So 15 ದಿನ ಇಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ಅಲ್ಲಿ, I used to do that. Okay. Then final year was somehow ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ರಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್. ಅದು ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ರಜೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ದೆನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್. ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎವ್ರಿ 15 days. ಆಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, 16 hours 18 hours ಟು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್. ಟ್ರೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಟು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್. ಸೊ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ 16 hours ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Great. So somehow I completed my internship and MBBS. Okay. So now you are a doctor. Yes. So ನಿಮ್ಮ professional career ಅಲ್ಲಿ what are the achievements that you have done? So now I am in clinical research field for almost 12 years.
ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ CRA ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಾ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್, ಡ್ರಗ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್, MCC ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂವರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಂಪನಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ. ಲ್ಯಾಬ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಕೋ ವಿಜಿಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ರಿಮೋಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಆಫೀಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಕಿಡ್ಸ್ನ ಐ ಆಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ರಿಮೋಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅರ್ಲಿ ಸೈಫಾಮಿಕ್ಸಿಂದ ಕೋವ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕೋವ್ಯಾನ್ಸಿಂದ ಈಗ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಅಗ್ರೀಡ್ ಫಾರ್ ರಿಮೋಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ DIA ಅವರದ್ದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನನಗೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಮಕೋ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಯೋರ್ ಲವ್ ಲೈಫ್, ಯೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಯೋರ್ ಕಿಡ್ಸ್? ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಸೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡೋಣ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಜಾಬ್ ಹೇಗೇನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ವೆನ್ ನನ್ನ ನ್ಯಾನೀಸು ಇದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಕಿದ್ವಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ 3 ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 6 months ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಒನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ನ್ಯಾನೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅದೇ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಜನರಲಿ ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ 13 years ನಂತರ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. So all of a sudden on the triplet mom aguvaga, what was the feeling that you had? That was like so I had PCOD earlier. Okay. PCOD ittu. So then I was try to conceive, because 35 ನಂತರ there will be more complications also. So then I trying, then finally ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೆದ್ರು. ಸೊ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡನ್ನು ಕರೀರಿ ಅಂತ. ಏನು ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಅವರು ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಮತ್ತು 3 ಇದ್ದಾವೆ ಸಾಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್, ಜಾಗ ಸಾಕಾಗ್ತದಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ first of all I am not very height, so 5'2", so how much can I hold, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, because I have read all of this in theory. MBBS ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಗೈನಕಾಲಜಿ ವಾಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಐ ಟು ರೀಡ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಕ್ಷಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 13 years ಯು ಆರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 3 ಅಂದೇಳಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ದರ್ ಪೆಟರ್ನಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಮ್ನಿಯಾನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಈಚ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, so family reaction ಹೇಗಿತ್ತು when they heard this? Because none of them have any, you are not even twins. Everybody has only single. So they're like triple, because we initially did not tell everyone. So we only selected on my parents, my grandparents, and only his mom, and so everybody like triplets. Everybody is in a shock. How? Because nobody has seen also triplets. ಅದು ಒಂಥರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ನಮಗೆ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನು. One is the pregnancy, and then is after pregnancy. That is very difficult period again. So then I told my mother-in-law, then we hired Bananti to, because we have to book well in advance. So she also doesn't have experience with triplets. So we're like, okay, we will see, we'll keep all the resources ready. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್, ನಾನು, ನನ್ನ ಅಮ್ಮ, ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 people ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಸಿ ದ ಕಿಡ್ಸ್. ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಫೇಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಬೇಬೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ತರ, ಆಲ್ ವಿಲ್ ಕ್ರೈ ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸೋದು ಒನ್ ಟೈಮ್, ಮಲಗಿಸೋದು ಒನ್ ಟೈಮ್, ಹೇಗಿತ್ತು? ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್, ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 32 weeks ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಬರ್ತ್. ಸೊ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂತು. ಐ ಆಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ದ ಟರ್ಮ್. 38-39 weeks ನನಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ವೆನ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್. ಸೊ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ವಿ ವಿಲ್ January 1st ಡೇಟ್ ಅಂತ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನನಗಾಗಲ್ಲ January 1st, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ December 17 ಅಂತಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಸೆಡ್ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೀವ್ ಫ್ರಮ್ November 24th onward. November 24th 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ, ಹೋಗೋಣ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ, ಏನಾಯಿತು ನೀವು ಹೋಗೋಣ. ದೆನ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಏನಾಯಿತು ಮ್ಯಾಮ್, ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕಪ್ಪಿಗೆ. ವೆನ್ ದೇ ಚೆಕ್, ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಲೇಬರ್.
Oh. So then we will deliver you at around 10 o'clock. We went around 3 o'clock, 4 o'clock in the night. My husband is like, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ರಜೆ, ಇವತ್ತೇ ನಿಂಗೆ ಗಡಿಬಿಡಿಯಾ? So it's like, ಇನ್ನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, 32 weeks ಅಷ್ಟೇ. I said, no. Then doctor also said, no, it is almost in labor. But I am not getting pains. But I had the contraction. ಅದು 3 ಇರೋವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ. ದೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 10. ವಿದಿನ್ 1 minute ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 1 ಮಿನಿಟಿಗೆ 3 ಜನನೂ ಬಂದರು ಹೊರಗೆ. ದೆನ್ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ದೇ ವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಅರೌಂಡ್ 1 month ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್. ಓಕೆ. NICUನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ದು. Then I came back home at within 2-3 days. Then I used to go, we both used to go and we have to give feeding ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ they had put in NICU, ಅದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು IV ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 to 3 weeks. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸಸ್ಟೇನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದೆನ್ ಒನ್ ವಿ ಕುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಪೆಲಡಾ ಫೀಡಿಂಗ್. ಪೆಲಡಾ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಗರೂ ಕೇರ್. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲ, ದೇ ಇಷ್ಟು ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1.5 kilo ಈಚ್ ಒನ್. ಸೊ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಅರೌಂಡ್ 20 kilos, 3 divided by 3. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವೇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಸಮ್ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಪ್ ಫೀಡ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ I did not have in breast milk also because it was premature. So we contacted Amara Milk Bank ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ they said they will deliver donor milk. So donor milk, but they deliver only for the kids in the hospital. They don't deliver at home. So they supplied delivery for almost 1 month. Amara Milk Bank, each day 500 ml. And 500 ml used to get over in 1 minute. I'm like, oh, yellow it, yella khali. Okay. So every day we used to order from them. So that is the photo we have, that Amara Milk Bank. Okay. ಸೊ ಅದು ದೆನ್ ದೇ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಇಟ್ ವೆಲ್. ದೆನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಪ್ಟಮಿಲ್ ಅಂತ ಪೌಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಇಸ್ ಟು ಗಿವ್. ಅದಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನರ್ಸಸ್ ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ 24/7. ಸೊ ಯಾರ ಮಗು ಎದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 people ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್, ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಡ್. ಬಟ್ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ, ಆಲ್ ಕ್ರೆಡಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಹೋಮ್, ವಿ ಗಾಟ್ ದೆಮ್ ಹೋಮ್. ಕ್ರೆಡಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿದ್ವಿ. ನಾವು ಸಹ ಮಲ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನ್ಯಾನಿ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಓಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. NICUನಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಹೌಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಓಪನ್ ಏರ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಅವ್ರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಚ್, ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಲೈಕ್. ಅದು ಬೀಪ್ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಹೀಟರ್. 2-3 ಹೀಟರ್ ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬೆವರು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್, ಅದು ಬೀಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ 1 month ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಶೀಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಬರೆದು, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೆದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು ಯಾರಿಗಂತ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ. 3 ಜನನೂ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 months. ಮತ್ತೆ ವೆನ್ ದೇ ರೀಚ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಅರೌಂಡ್ January end, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಆ ತನಕ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಲವ್ ಎನಿವನ್ ಟು ಕಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮತ್ತು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಬಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 1 month ದೇ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಫೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದೇ ಟೈಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಶೀಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 6 months ವಿ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್. By then they were little more settled enough. So then it was after coming here also that continued, but little gap ittu. Eating, feeding ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರಿತ್ತು. It was not all at once. So that was it. ಸೊ ಈ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಮೋಷನಲಿ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್? ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿದ್ದಾರೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ನೀಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ವಿ.
Then we realized everybody is tired at the same time. So what we did, my husband told like ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಮೂರು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಯು ವೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. So I used to sit in the night around 8 o'clock till 2 o'clock or something. So if anybody wakes up, I will ask the other people, okay, these people have woken up, so we'll feed again. Then I used to sleep, then another person used to keep from 2 o'clock to 6 o'clock, 6 to 2, 2 to 8 ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. So then everybody is relaxed also and everybody is having sufficient time to cater to the kid also. So ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೇಗೋ ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ, ಯಾರು ಹೆಸರಿಟ್ಟದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಬೇಟ್ ಆಯಿತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಹೇಗೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಿಡ್ಸ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಅಂತ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ವೇರ್ ಬಾರ್ನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಆವಾಗ ವಿ ನ್ಯೂ 3, ಸೊ ವಿ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ಗರ್ಲ್ ಆದರೂ ಬಾಯ್ ಆದರೂ ಹಂಗಿರೋ ನೇಮ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಲೈಕ್ಡ್ ವೇದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಐ ಲೈಕ್ ದ ನೇಮ್ ವೇದ, ಅದ್ರ ಸಕ್ಕ ವಿ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಥ್ರೂ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗೈ ಆರ್ ಅ ಗರ್ಲ್. ಸೊ ವೇದ ಇಡೋಣ, ಗರ್ಲ್ ಆದರೆ ವೇದ, ಬಾಯ್ ಆದರೆ ವೇದ್. ಸೊ ಶ್ಲೋಕ. So somebody was telling Shloka. So Ambani ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದು. So yeah, so then like okay, Shloka is also it is matching to that. Then we were like okay, ಎರಡು ವೇದ ಆಯಿತು, ಶ್ಲೋಕ ಆಯಿತು. Then I was just casually telling okay ಮಂತ್ರನೂ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. Then we decided okay ವೇದ ಮಂತ್ರ ಶ್ಲೋಕ, but we did not disclose the names to anyone. ಸೊ ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ವೇರ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್, ಸೊ ವಿ ಡಿಸೈಡ್ ಓಕೆ ಈಗ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ನೋಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಮಂತ್ರನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಂತ್ರ, ಸೊ ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೇದ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಇಸ್ ದ ಗೈ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಶ್ಲೋಕ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಸರ್, ನೇಮಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ನೀವೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ದೇ ವರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯಾ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ನೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಾಯ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಬೋತ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬೋತ್. ಹಾಗೆ ವೈ ದಟ್ ಥಾಟ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಬಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನೇಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್, ಸೊ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯೂನಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ, ಇದು ಫೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಈಗ ಐ ನೋ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಫೇಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ 3 kids, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಕರಿಯರ್ ನೀವು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? So career, see after a while what happens, you are only feeding and that kid is sleeping. After that you have nothing to do. So I used to feel like ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ actually we don't have much opportunities in clinical research here. ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದು clinical research. So then I started searching job and somehow I got to know that remote working options ಇದೆ ಅಂತ. So then I got back to work. So after I started working I am like okay I could balance both ಅಂತ, because ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು? I cannot simply sit, so I have to do something. So that's when I got a job back. So I just had a gap of 3 to 4 months in between. So ಅದಕ್ಕೆ then I was like I used to work in the night and I used to ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರ ನಡುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು ಮಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು? Actually, I used to do extracurricular right from college or school days. I used to do painting, I used to do dancing. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಾಗಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಾಗಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಐದರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದಟ್ ಪಿಯಾನೋ ಆಗಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫರ್ದರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ವೆನೆವರ್ ಐ ಕೀಪ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವೆರೆವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟ್ರೈ, ವೆದರ್ ಐ ವಿನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಓಕೆ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ಯಾಜೆಂಟನ್ನು 2011 ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದ್ಸಲ, ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕಲಾಮಂದಿರ್ನವರು ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಐ ಕೇಮ್ ಟಿಲ್ ಟಾಪ್ 6 or something, ದೆನ್ ಐ ಕುಡಂಟ್ ವಿನ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಪೇಜೆಂಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ 2017 ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಅದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿತ್ತು ಮಿಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟ್ರೈ. ಅಲ್ಲೂ ಟಾಪ್ 4 ಬಂದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಟಾಪ್ 3. ಸೊ ಅದು ನಾನು ವಿನ್ ಆಗಿರೋದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಡೇ ದಿನ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದರು, ಸೌಜನ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾಡಿದರು. ಐ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಟ್ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್. ಮತ್ತು ರೇಗೋ ಈವೆಂಟ್ಸ್ನವ್ರು ಬಂದರು, ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮಂಗಳೂರು, ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ 2019. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ದೆನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನಾನು ಟಾಪ್ 2 ಟಾಪ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ.
ಸೊ ದೆನ್ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ರೆಗೋ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ದೆನ್ ಐ ವನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಮಿಸಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನ್ 2019. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಈಗ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೇಜೆಂಟ್, ಮೇ ಬಿ ಮಾಡಲಿಂಗ್. ಎಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಏಮ್. ಬಟ್ ಮೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೈ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5'10", 5'8" ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾನಿರೋದು 5'2". ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಹೈಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. That is the main thing. It's like if you have talent, just because you don't have height, you are not disqualified from that. So adu actually mentality modeling andre okay neen model 5'8" ನಂತರ ನೀನು ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್, ಯಾರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದವರು ಸಹ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಎ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. So I would like to say, take the stereotype. Even being a married woman also very less. Being a model also is very less. So I want to break that stereotype. Anybody can become a model with any figure and any status, whether you are married, unmarried, widow, whatever. So that is why I would like to win someday from National Pageant. ಟ್ರಿಪಲ್ ಮಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯೂಟಿ ಪೇಜೆಂಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಾಗ, ಮೇನ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್, oh my god. So it used to be like, I have enrolled for the pageant, I am sitting there in the pageant training and I get a call, your baby has woken up and is crying, you please come home. So I have left and I have to come because ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧನೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ದೆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಓಕೆ, ಐ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಜೆಂಟ್. So my husband said, you are forever doing this. I said, well, I'm sitting at home, I'm not going anywhere. Yes. So you can always call me, I'm here, right here. So hage. So online pageant alli last year we had this Mrs. India agittu. So Mrs. Classic adralli win adve. That is also, actually it is equally good. That was from Jaipur or something. So they had all that exactly like an offline pageant, but just that it is online. So adu actually I participate in pageants mainly because I will develop because of that. Because ನಾನಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್, ನೀವು ಹೌ ದ ಅದರ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂಥರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್, ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ, ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಫಿಟ್. ಯು ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ನಾನು ಇದು ವಿನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಗರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಯು ಫ್ರೆಶ್. ವರ್ಕ್ ಆದರೆ ಯು ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ರಿಮೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಪೀಪಲ್, ಯು ಟಾಕ್ ಟು ಪೀಪಲ್, ಯು ಡೆವಲಪ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಯು ಎನರ್ಜೈಸ್. ಓಕೆ, ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಮೂವ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಆಲ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೋಬಡಿ ಹಿಯರ್, ಹೂಎವರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಅವೇ. So I can really don't have exact connect with everyone here. So when I go to such pageants or events or something, basically it was like for social interaction and getting new friends. So each pageant I entered, I have made so many new friends and they are really good friends after that. So it's very nice to know. Social base ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. Yes. And I will like little more happy because illa andre nannu where will I go to talk to? That is also different. ಆದ್ರಿ ನೀವು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಗೆ ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್? ಲೈಕ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್ ದಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್? ನೋ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ನೀನು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್, ಸಿ, ಈ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ವಿಜ್. So I said, you do whatever it is. He's like, quiz is different. I said, yeah, even this is different. It's not so easy to win anything. Exactly. So your field is different, my field is different. We will not compare anything. You go your field, I'll do mine. So ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ there is no effect anywhere in the family life. Correct. So it is just for my sake. So I also need peace of life. I also need to improve my skills, development, personal development. So that's the reason I am doing it and I feel happy. So that is the ultimate thing, right? You feel happy, so you're doing it. So I'm like, then initially he was like, okay, he used to do little bit hige ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, but then later after that he realized this girl is not going to listen. So you had your own plans for yourself. Yes. Okay, so ಇಷ್ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಫ್, ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಲೈಫ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ. ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ.
ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫರ್ದರ್ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಏನು, ನೀವು ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay. So see, my approach towards life is you never know how long are you going to live in the earth. So I want to live every day. So every day has to be and I get bored very easily. So I need something for myself to keep energized. So I need do something new. So that is how I start exploring lot of different things. ಸೊ ನನಗೇನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಗೋ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಮೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ when you start seeing the career or courses, I am a doctor, but doctor and engineer was the only courses which were available earlier. But ivaga when you see the internet, there is so many different courses and you like, okay, you don't know what exactly it is, you don't even know the meaning of what it is. So ivaga main thing, now recently I read about ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಫಿಗರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಟಮ್ಮಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೀವು ತಿಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ತಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಿಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯಾಕ್ಟಿಸಿಸ್ ರೆಕ್ಟೈ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು, ಅದು ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಫಿಗರ್. ಬಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಫಿಗರ್ ಎಟ್ ಆಲ್. That is the usual conception with everyone. So adu concept na I got to know recently. So then I started doing research, I started attending trainings agella. Then I am also like, okay, even I will be having it because I am a triplet mom. So once I correct it, so you will get back your figure. So idar adu bittu nan sumne dieting ಮಾಡಿ exercise ಮಾಡಿ it has no use and it doesn't work also. So that is the thing, like when you go and search and explore things, you will get to know so many things which you don't even know. If a doctor ಆಗಿದ್ರು ಸಹ we think that we know everything. No, it is not. There are so many things. Even the fitness trainers or pilates trainers, they have knowledge which we have to incorporate. ಅದನ್ನು incorporate ಮಾಡಿದಾಗ you will see, first thing you will try on yourself. You know, okay, ನನಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The main thing with every woman is everybody wants to be a mother. ಬಟ್ ಮದರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮದರ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರು ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ, ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವನ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀ, ಏನು ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಅಪ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ, ನಾನು ನನಗೇ ಡ್ರೆಸ್ಅಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ನನಗೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಐ ಫೀಲ್ ಸೋ ಆನರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಕಲಿಯುವುದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನೀವು ವುಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ಕರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ದಟ್ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಇನ್ ಲೈಫ್, ವೆದರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫೇಸ್ ಯು ಆರ್, ಒಂದು ವುಮನ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಲೈಫ್ ಗೆಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್? First moment was like when I got married, because married to the person I love. Okay. Because that's when I really felt like, okay, after this nobody can control me. Okay. Second is like when I had the kids. Okay. And what is the saddest moment that you have had? Saddest ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, because I thought everything is in a positive way. Okay. ಅಂದರೆ ಈಸ್ ದರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಪಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಟ್? No. Nothing you regret. Okay. Because if I correct something, I would not be here today. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದು ಬರದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಐ ರೀಚ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಆದರೆ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ದೇರ್. ನಮ್ಮ ಶೋ ಮುಖಾಂತರ, ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಬೇಕಾ? So I actually would like to say thank you for all the people who said I couldn't do something, because of them I felt no, I will prove it to you that I can do it. So that is the reason actually they were all like barriers. ಯಾರೇ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಮ್ ರಾಂಗ್. I take it up as a challenge and say that no, I will prove it. I will not say anything in front of them or anything. I'll take up a challenge, I'll show it to them. So that is like that itself shows I am more capable than doing that. So ma'am, one last question.
ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೈಡಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಈ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೊಬ್ಬರು ಮಾಮ್, ನೀವೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? So actually, more than the outsider, even in the family also, I have received the criticism. But the thing is like, ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಓನ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ ಕುಚ್ ತೋ ಲೋಗ್ ಕಹೆಂಗೆ ಲೋಗೋಂ ಕಾ ಕಾಮ್ ಹೈ कहना. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಕೆಪ್ ಮಿ ಗೋಯಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಮದು ಕರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರೌಂಡ್, ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡದೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್? ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ. ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆನಿಮಲ್? ಅನಿಮಲ್ ಡಾಗ್. ಫೇವ್ರೆಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಪೇಂಟಿಂಗ್. Favorite place to explore? Greece. Favorite color? White. Favorite person in life? Hubby. Hubby. Okay, so one among the favorite kid? No. No. So they're all equal Yes, to you. yes. Iga ishtella gist of you. In simple words, Dr. Shweta Kamath andre ಏನು? Shweta, S for smile, H for happy, W for ಎಂತ ಹೇಳಿ wise. Okay, wise. T for in total. Talented. Yeah, talented. T for talented. H again for Humble. Yeah, humble. A for all-rounder. All-rounder, yeah. Nane feel madde after knowing so much of you. Thank you. And it is great talking to you. Yeah. It is great to have you in this place. Yeah. ನಿಮ್ದು ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಂಚ್ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. We are also feeling happy and honored to talk to you. Yeah, I am also thankful to you for giving me the opportunity to having to spoken to you. And ಹೀಗೇನೆ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಿ, ಹೀಗೇನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮೋರ್. Yes, definitely. We wish you all the best and thank you so much for being with us. Thank you so much for all coming here, taking my interview, taking the time to do that. Thank you so much. Sure, ma'am. Thank you. So today's show we saw a simple talk with Dr. Shweta Kamath. Let us get our women empowered. We'll have this show with some more women with sharing experiences with us. Please watch New Suddhi, subscribe and like our YouTube channel. Thank you. Signing off with you, Kriti.